راستے میں سمرا نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، زینب رہنے دو، اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھ سے ادھار لے لو، لیکن سکندر انکل کے پاس مت جانا۔ مگر میں نے سمرا کی ایک نہ سنی۔ دوپہر تقریباً 12 بجے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ سکندر انکل کی موٹر صرف چند کھیتوں کے فاصلے پر تھی۔ میں تیزی سے وہاں پہنچ گئی۔ سکندر نے مجھے آتے ہی دیکھ لیا اور میری طرف بڑھ آیا۔ سکندر انکل نے مجھے اپنی باہوں میں لینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، زینب پیسے تو تمہیں دے دوں گا، لیکن پہلے مجھے خوش کر دو۔ تمہاری جوانی اور خوبصورتی دیکھ کر کسی کا بھی دل بدل سکتا ہے۔ میں نے کہا، انکل میں نے تو تم سے صرف ادھار پیسے مانگے تھے، میں تمہیں واپس کر دوں گی، لیکن تم تو کچھ اور ہی کرنے کے چکر میں ہو۔ اگر تم نے میرے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے تو پھر میں تمہیں پیسے واپس نہیں کروں گی۔ سکندر انکل ہنس کر بولا، واپس نہ کرنا۔ موٹر والے کمرے کے اندر ایک بڑی سی چارپائی پڑی تھی۔ سکندر انکل مجھے موٹر والے کمرے میں لے گیا اور چارپائی پر لٹا کر اور میرے قریب آنے لگا اور بولا، ابھی بھی تم بالکل جوان لڑکی لگتی ہو۔ میں نے کہا، سکندر انکل یہ کام میں پیسوں کی ضرورت کے لیے کر رہی ہوں، مگر پیسوں کے ساتھ مجھے پورا مزہ۔ میرا نام زینب ہے۔ میں اور سمرا پیدل جا رہی تھی۔ راستے میں سمرا سے کہہ رہی تھی، غربت نے تو ہماری کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ آگے میرے بھائی کی شادی آنے والی ہے اور میرا شوہر 1 روپیہ بھی نہیں دیتا۔ بتاؤ آخر میں کس کی آگے ہاتھ پھیلاؤں؟ ہم گنے کے کھیتوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ آج ہمیں کسی کے کھیت میں لہسن کی فصل سے جڑی بوٹیاں نکالنے کا کام کرنا تھا، اس لیے میں بھی دہاڑی پر جا رہی تھی۔ سمرا نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کر، 4 دن کام کر لیں گے، پھر اچھے کپڑے خرید لیں گے۔ اتنے میں گنے کے کھیت میں سے سکندر ہاتھ میں کدال لیے باہر آیا۔ میں نے کہا، سکندر انکل کیسے ہیں؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ سکندر نے کدال کندھے پر رکھی، مونچھوں کو تاؤ دیا اور بولا، سب ٹھیک ہے زینب، تم سناؤ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے جواب دیا، مطلوب کے لہسن والے کھیت میں جڑی بوٹیاں نکالنے جا رہی ہوں۔ یہ سن کر سکندر انکل بولا، اب ہمارے گھر کام پر کیوں نہیں آتی؟ ایک دن آئی تھی، پھر دوبارہ کبھی نہیں آئی۔ تمہاری آنٹی بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، کبھی پھر کام ہوا تو آ جاؤں گی، ابھی تو کام پر جا رہی ہوں۔ میں پہلے انکل سکندر کے گھر بھی کام کیا کرتی تھی، اس لیے 2 منٹ بات کرنے کے لیے رک گئی۔ سمرا آگے نکل گئی تھی۔ سکندر انکل نے پوچھا، تمہارا شوہر کیسر کام پر جاتا ہے، پھر تمہیں زمینداروں کے کھیتوں میں مزدوری کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں نے آہ کرتے ہوئے کہا، کیا بتاؤں انکل، میرا شوہر کیسر تو ساری کمائی پینے میں اڑا دیتا ہے، گھر میں ایک پیسہ بھی نہیں دیتا۔ میرے بھائی کی شادی ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، کپڑے خریدنے ہیں اور گھر کے بھی بہت سے اخراجات ہیں۔ سکندر انکل نے کہا، زینب پریشان نہ ہو، یہ مسئلہ میں لمحوں میں حل کر دوں گا، بس بتاؤ کتنے پیسے چاہیے؟ میں نے کہا، جب خرچ کرنے لگوں گی تبھی اندازہ ہوگا، بس قسمت ہی خراب ہے، میرے گھر والوں نے میری شادی ایسے گھر میں کر دی جہاں میری زندگی جہنم بن گئی۔ میرے میکے والے تو خوشحال تھے، مگر انہوں نے صرف گھر اور خاندان دیکھا، لڑکے کو نہیں دیکھا کہ وہ نشہ کرتا ہے۔ اتنے میں سمرا کافی آگے جا کر کیکر کے درخت کے سائے میں کھڑی ہو گئی اور آواز دی، زینب آ جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، آ رہی ہوں۔ سکندر انکل نے جاتے ہوئے کہا، زینب اگر کبھی پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھے فون کر دینا۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گئی۔ جب میں سمرا کے پاس پہنچی تو میں نے خوش ہو کر کہا، دیکھ کام بن گیا، سکندر انکل بہت اچھے آدمی ہیں، کہہ رہے تھے کہ اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو فون کر دینا، آہستہ آہستہ کام کر کے رقم واپس کر دینا۔ سمرا فوراً بولی، سکندر بہت رنگین مزاج آدمی ہے، سکندر تمہیں مفت میں پیسے نہیں دے گا، یا تو تمہیں خوش کرنے کی بات کرے گا یا پھر تم سے اپنے گھر کا کام کروائے گا۔ ہر عورت پر بری نظر رکھتا ہے، مجھے یقین ہے سکندر نے تمہیں بھی اسی نظر سے دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا، ایسا مت کہہ، سکندر انکل بہت اچھے ہیں۔ سمرا بولی، تم دیکھ لینا، مجھے سب کا پتا ہے، لیکن شکر ہے کہ میں نے اپنی عزت بچا کر رکھی ہے، کسی کے ہاتھ نہیں لگی۔ میں نے کہا، اس میں کون سی بڑی بات ہے، اگر کوئی اتنے پیسے دے گا تو بدلے میں کچھ نہ کچھ تو چاہے گا ہی۔
समरा ने हैरत से मेरी तरफ देखा और बोली, अच्छा सिकंदर जो मांगेगा तुम दे दोगी? मैंने जवाब दिया, हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा शौहर भी यही सब करता है, लेकिन देता कुछ नहीं। अगर उसके साथ थोड़ी देर हंसी मजाक या रोमानवी अंदाज में वक्त गुजार लूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कम से कम चंद पैसे तो मिल जाएंगे। समरा ने फौरन मेरे मुंह पर हाथ रखा और बोली, ज़ैनब तुम तो बड़ी बेशर्म हो गई हो। मैंने कहा, समरा मेरी बहन, बेशर्म ना बनूं तो ये दुनिया जीने नहीं देती। सीधी सादी औरत को भी लोग सुकून से नहीं रहने देते। कोई बात नहीं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, देखते हैं आगे क्या होता है। मेरी सास की बातें और ताने तो वैसे भी रोज सुनने पड़ते हैं। हालांकि मेरे मैके वालों ने जहेज में पूरा घर भर दिया था और आज भी साल में न जाने कितनी चीजें भेजते रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरी सास की ख्वाहिशें खत्म होने का नाम नहीं लेती। सारा दिन हम लहसुन के खेत में घास और जड़ी बूटियां निकालते रहे और शाम को थके हारे घर वापस चल पड़े। जब हम दोबारा गन्ने के खेत के करीब से गुजर रहे थे तो सिकंदर अंकल खेत की मंडीर पर बैठा था। हमें देखकर बोला, वक्त पर छुट्टी कर लिया करो ज़ैनब, आज तो तुम लोग बहुत देर से घर जा रहे हो। मैंने कहा, कोई बात नहीं, काम तो करना ही था, घर जाकर भी सास कुछ न कुछ काम करवा ही लेगी। सिकंदर अंकल ने पूछा, ज़ैनब तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा, जरूरत तो है, मैं घर जाकर आपको फोन करती हूँ। मैं खामोशी से चलती रही क्योंकि समरा मेरे साथ थी। समरा नहीं चाहती थी कि मेरा सिकंदर अंकल से कोई ताल्लुक या लेन देन हो, लेकिन मैं मजबूर थी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मेरे भाई की शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए थे और इतने कम वक्त में मजदूरी करके मैं कितने पैसे जमा कर लेती। यही सोचकर मैंने अपने दिल में फैसला बदल लिया। घर जाकर मैंने सारे काम निपटाए और रात को सबसे छिपकर सिकंदर अंकल को फोन किया। मैंने कहा, मुझे तकरीबन 20,000 रुपए दे दें, मैं काम करके आहिस्ता आहिस्ता वापस कर दूंगी, बस किसी को इस बात का पता ना चले, ना मैं किसी को बताऊंगी। शादी से चंद दिन पहले मैं अपने मैके चली जाऊंगी, वहां जाकर यही कह दूंगी कि ये सब चीजें मेरे वालिदैन ने खरीद कर दी हैं। सिकंदर अंकल ने कहा, ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन ये बताओ कल कितने बजे मेरे पास आओगी? मैंने जवाब दिया, कल दोपहर को आ जाऊंगी। उस वक्त वहां कोई नहीं होगा, किसी को खबर भी नहीं होगी। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। अगली सुबह मैं फिर काम पर जाने के लिए तैयार हो गई। मेरे शौहर कैसर ने कहा, चंद दिन और काम कर लो, फिर शादी में जाना है। मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं, ठेकेदार ने भी अभी उधार देने से इनकार कर दिया है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जितने हैं उन्हीं से गुजारा कर लूंगी। वो मिस्त्रियों के साथ अपने काम पर चला गया और मैं भी समरा के साथ पानी की बोतल और खाने का डिब्बा थैले में रख कर लहसुन के खेत की तरफ रवाना हो गई। मेरी सास घर ही रह गई थी और मैं मजदूरी के लिए जा रही थी। अभी मैं गन्ने के खेत के पास पहुंची ही थी कि सिकंदर अंकल फिर सामने खड़ा था। वो बोला, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, दोपहर को जरा जल्दी आ जाना। ये कहते हुए सिकंदर अंकल ने जेब में रखे हुए नोट भी दिखाए और कहा, देखो मैं पैसे भी साथ ले आया हूँ। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं और समरा आगे चल पड़ी। रास्ते में समरा ने मुझे समझाते हुए कहा, ज़ैनब रहने दो, अगर पैसों की जरूरत है तो मुझसे उधार ले लो, लेकिन इस आदमी के पास मत जाना। समरा बार बार मुझे रोक रही थी, मगर मैंने समरा की एक न सुनी। दोपहर तकरीबन 12 बजे आसपास कोई नहीं था। मैंने समरा से कहा, तुम यहीं थोड़ी देर आराम करो, मैं पैसे लेकर अभी वापस आती हूँ। सिकंदर अंकल की मोटर सिर्फ चंद खेतों के फासले पर थी। मैं तेजी से वहां पहुंच गई। सिकंदर ने मुझे आते ही देख लिया था और मेरी तरफ बढ़ आया। जब मैं सिकंदर के करीब पहुंची तो मेरे चेहरे पर अभी भी दुपट्टा था। उसने मुझे अपनी बाहों में लेने की कोशिश करते हुए कहा, ज़ैनब पैसे तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे खुश कर दो। तुम्हारी जवानी और खूबसूरती देखकर किसी का भी दिल बदल सकता है। मैंने कहा, जरा शर्म करो, तुम उम्र में मुझसे बहुत बड़े हो, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? सिकंदर बोला, नहीं, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, चाहे मैं बूढ़ा हूँ या जवान, तुम मुझे यूं इनकार करके मेरी बेइज्जती कर रही हो। मैंने कहा, मैं तो तुमसे सिर्फ उधार पैसे मांगे थे, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, लेकिन तुम तो कुछ और ही करने लग गए। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा ही करना है
तो फिर मैं तुम्हें पैसे वापस नहीं करूंगी, सिकंदर हंस कर बोला। वापस ना करना। मैं और सिकंदर मोटर वाले कमरे में एक ही चारपाई पर बैठे हुए थे। अंदर एक बड़ी सी चारपाई थी। सिकंदर मेरे करीब आने लगा और बोला, अभी भी तुम बिल्कुल जवान लड़की लगती हो। मैंने कहा, और क्या, मैं तुम्हें बूढ़ी लगती हूँ? अगर तुम बूढ़े हो तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैं हंसी मजाक में उससे बातें करती रही और सिकंदर भी मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगा। मेरा भी दिल कुछ नरम पड़ गया। मैंने ना सिकंदर अंकल को कुछ कहा और ना ही रोका। पैसों की जरूरत मेरे जहन पर हावी थी, इसलिए मैं खामोश रही। सिकंदर कभी मेरा हाथ पकड़ता, कभी मोहब्बत से मेरे करीब आता और मैं भी उसके साथ रोमानवी अंदाज में पेश आती रही। कुछ देर बाद सिकंदर थक गया और कहने लगा, मैं वाकई तुमसे बहुत खुश हूँ। इसी तरह कभी कभी मुझसे मिलती रहा करो। मैंने कहा, ठीक है, जब तुम कहोगे आ जाऊंगी, लेकिन बार बार जल्दी जल्दी मत बुलाया करो, वरना लोगों को शक होने लगेगा। उसके बाद मैं सिकंदर से पैसे लेकर वापस समरा के पास आ गई। मुझे देखते ही समरा बोली, उस बूढ़े ने तुम्हारे जिस्म पर ये कैसे निशान बना दिए? मैंने कहा, सिकंदर हद से बढ़ रहा था, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए बर्दाश्त करना पड़ा। मेरे जिस्म पर वाकई उसके निशानात थे। समरा ने हमदर्दी से गीला कपड़ा लाकर मेरी गर्दन पर रखा। मैंने कहा, रहने दो, कुछ नहीं होता, किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए सब बर्दाश्त करना पड़ा, वरना मैं कभी ऐसे आदमी के करीब भी ना जाती। समरा ने कहा, ज़ैनब, मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा देती है, लेकिन जरा एहतियात से रहना। तुम्हारा शोहर कैसर बहुत खतरनाक आदमी है, अगर उसे पता चल गया तो कैसर तुम्हें मार डालेगा। मैंने जवाब दिया, कोई बात नहीं, अभी तो अपनी जरूरत पूरी कर लो। मेरे भाई की शादी भी खैरियत से हो गई। उसके बाद सिकंदर मुझे फोन करने लगा और पूछता, अब कब आओगी? मैंने कहा, अभी नहीं, अभी तो शादी से वापस आई हूँ, बहुत थकी हुई हूँ, 4 दिन काम कर लेने दो, फिर वक्त निकाल कर आऊंगी। लेकिन सिकंदर बस जिद रहता। सिकंदर कहता, मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगा, तुमने मुझे खुश किया है, इसीलिए तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैंने कहा, ठीक है, आ जाऊंगी। एक दिन दोपहर के वक्त मैं फिर सिकंदर की मोटर पर गई। सिकंदर ने मुझे 5,000 रुपए दिए, जिनसे मैंने घर का सौदा सलफ खरीद लिया। उसके बाद भी सिकंदर इसी तरह मुझे पैसे देता रहा और मैं सिकंदर से फोन पर बातें करती रही। सिकंदर अंकल मुझ पर इतना खुश था कि मेरे लिए हर चीज करने को तैयार रहता था। मैं भी सिकंदर से बात करके खुश हो जाती थी। एक दिन मेरा शौहर कैसर पीकर घर में लेटा हुआ था। इसी दौरान मेरे फोन पर सिकंदर का कॉल आया। मैंने फोन उठाया तो सिकंदर कहने लगा, हमें मिले हुए 1 महीना हो गया है, किसी दिन वक्त निकाल कर मिल जाओ, अब तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। मैंने कहा, फिक्र ना करो, जैसे ही मुझे वक्त मिला मैं आ जाऊंगी। मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरा शौहर कैसर जाग रहा है। मैंने समझा कैसर सो रहा होगा, लेकिन उस दिन कैसर ने कम पी थी और कैसर मेरी सारी बातें सुन रहा था। जब फोन खत्म हुआ तो कैसर उठकर कहने लगा, अपना फोन दिखाओ, ये किसका नंबर है? मैंने झूठ बोलते हुए कहा, पड़ोसन का फोन था। कैसर ने गुस्से में मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मेरा फोन छीन लिया। कैसर ने फोन में से वो नंबर निकाला और दोबारा मिला दिया। मैं कैसर से फोन वापस लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस दौरान दूसरी तरफ से सिकंदर अंकल ने फोन उठा लिया और कहा, ज़ैनब, क्या हुआ? ये सुनकर मेरे शौहर ने पूछा, तू कौन है? दोनों के दरमियान सख्त तलकलामी हुई और एक दूसरे को बुरा भला कहा। अब कैसर को सारी बात समझ आ चुकी थी। कैसर ने गुस्से में फोन बंद किया और दीवार पर मारकर तोड़ दिया। फिर मुझे बहुत मारा। मैंने रोते हुए कहा, अगर तुम ना पीते और मुझे घर के खर्च के लिए पैसे देते तो मुझे बाहर किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़ती। मेरे शौहर कैसर ने कहा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। लेकिन मेरी सास ने कैसर को बहुत समझाया, इसलिए कैसर ने ना मुझे घर से निकाला और ना ही तलाक दी। कैसर ने कहा, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, लेकिन आज के बाद तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। मार खाने की वजह से मेरे चेहरे पर नील पड़ गए थे। अगले दिन समरा मुझसे मिलने आई। उसने कहा, ज़ैनब, अब ये सब छोड़ दो, वरना तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, और अगर बच्चे हुए तो वो भी दर बदर हो जाएंगे, उनकी परवरिश कोई और नहीं करेगा। उसकी बातें मेरे दिल में उतर गईं।
میں نے سوچا کہ اب سب کچھ ختم کر دینا چاہیے۔ اسی دوران میرے شوہر نے کہا، آئندہ تمہیں جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی میں لے کر دوں گا، میں پینا بھی کم کر دوں گا، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم کسی اور مرد کے ساتھ تعلق رکھو۔ سمرا مجھے پانی پلاتی رہی اور حوصلہ دیتی رہی۔ سمرا بولی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اگر اب تم سمجھداری سے کام لوگی تو تمہارا گھر بچ جائے گا، ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب میں سکندر سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ اس کے بعد میں نے سکندر سے دوبارہ کبھی رابطہ نہیں کیا۔ میرے شوہر قیصر نے میرا گھر سے باہر جانا بھی بند کر دیا۔ گھر کی ہر ضرورت پوری ہونے لگی۔ اگرچہ میری ساس کبھی کبھی مجھ سے جھگڑتی اور تانے دیتی تھی، مگر میرا شوہر قیصر اسے بھی روک دیتا اور کہتا، اب یہ گھر ہی میں رہتی ہے، زینب کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، تم زینب کو کسی قسم کا تانا مت دو۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر قیصر اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا میں سمجھتی تھی۔ میں نے صرف پیسوں کے لالچ میں ایک بہت بڑی غلطی کر دی تھی اور اپنے شوہر کا دل دکھایا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اپنے شوہر سے معافی مانگی۔ قیصر نے مجھے گلے لگا لیا اور معاف کرتے ہوئے کہا، شوہر جیسا بھی ہو، انسان کو اس کے ساتھ نباہ کرنا چاہیے۔ کسی کی کمزوری دیکھ کر اسے چھوڑ کر کسی اور سے تعلق نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اس کی قیمت بہت مہنگی پڑتی ہے۔ میں روتی رہی اور اپنے شوہر قیصر سے معافی مانگنے کے بعد کمرے میں چلی گئی۔ اس دن کے بعد میں نہ کبھی سکندر سے ملی، نہ سکندر کے پیسے واپس کیے، اور نہ ہی کبھی پیسوں کے لالچ میں کسی دوسرے انسان کے ساتھ ایسا تعلق قائم کیا۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو کے